дуруд бинандагони азиз, мухлисони пойгаи асбдавонӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар наврӯзгоҳи пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе мусобиқаи пойгаи асбдавонӣ баргузор гардид. ҳоло барои иштирок дар пойгаи якум зоти аспҳои тоҷикии дусола омодагӣ мегиранд ки ин албатта боз аз он чеҳраҳое ки чун мо қаблан ҳам гуфтем ки 11 нафарро ташкил менамояд, боз ҳам як масъулияти дигар ва чобуксаворонро боз ҳам инҷо як даври хеле ҳассос интизор аст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҷлили иди бошукӯҳи истиқлолияти давлатӣ ин чорабиниро ҳам дар ҷашнҳои милливу давлатӣ дар маҷмӯъ баргузор мекунанд. ва воқеан ҳам чеҳраҳои духтарони зебо, мухлисоне ки инҷо омода ҳастанд хеле идона аст бо як хушнудӣ. ва инак акнун мо аввалин пойгаро инҷо ҳам тавзеҳ медиҳем ки 11 нафар муддаӣ алон инҷо ҳам чобуксаворон Манучер Шарофиддинов, Фирдавс Саломов, Амирҷон Сатторов, Нурулло Зарипов, Фаррух Ёрмаддочилов, Хуршед Сатторов, Азизулло Зуҳуршо Азизов ва Бисмилло Шоев бо ҳамроҳии Беҳрӯз Сатторов. ва алон аз бо лақаби восит ва ҳамчунин Ледная ночь, Воло ва Роғун ин масофаи 1200 метро ҳарчи мехоҳанд ки зудтар тай намоянд ва ба марр расидани онҳо ҳоло ҳам барояшон фурсати муносиб ҳаст ки 1 дақиқаю албатта аз 20 сония бештар вақтро дар бар мегирад. 11 нафар муддаӣ алон руҷӯъ доранд, мубориза бурда истоданд. чобуксаворон бо тамоми ҳастӣ кӯшиш доранд ки инҷо аввалин шуда марраро фатҳ намоянд. аз оғози нуқтаи мусобиқот аллакай маълум буд ки ҳам чобуксавор Манучер ва ҳам Фирдавсу Нурулло Зарипов сегонае ки алон мо мебинем хеле 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 ба марра наздиканд, сегонае ки воқеан ҳам рафти пойгаи якумро хеле шаҳомат додаанду ниҳоят аз бо лақаби Ледная ночь чобуксавор Фирдавс Саломов дар 1 дақиқаву 26 сонияву 50 то сония ин масофаро тай кард, ҷои аввалро гирифт. ва аспи бо лақаби восит соли таваллуд 2022 аспи Рангаштуруқ аз хоҷагӣ деқони мир чобуксавор Манучер Шарофиддинов ҷои дуюмро гирифт ва ҷои сеюм ба чобуксавор Нурулло Зарипов насиб гардид. аз бо рақаби биёд як бори дигар ин ҳолатро акнун аз наворҳои суст карда шуда ё агар такрори ҳам гӯем беҳтар аст тамошо мекунем ки сегонаи муаррифӣ шуда чӣ гуна марраро фатҳ карданд. Фирдавс Саломов аввалин шуд, Манучер Шарофиддинов дуюм ва асб бо лақаби Роғун соҳиби асб Равшанхон Умаров аз шаҳри Хуҷанд ба дарёфти ҷои сеюм шарафёб гардиданд. 3 нафаре ки мо муаррифӣ кардем, ин аст бо лақаби Роғун Нурулло Зариповро дидем ва ин чеҳра акнун таҳти рақами 2 Ледная ночь чобуксавор Фирдавс Саломов ки барандаи медали тилло гардид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чунин чорабиниҳоро чун гуфтем ки дар таҷлили ҷашнҳои милливу давлатӣ ҳамасола баргузор менамояд. ба зинаи аввал ғолибоне ки ҳоло дар суфраи зафаранд ба мақоми аввал 10 000 сомонӣ, ба ҷои дуюм 7 000 ва ба зинаи сеюм 5 000 сомонӣ ҳам тақдим карда мешавад ки ин ҳавасмандӣ ва рӯҳияи қавӣ боз чобуксаворонро барои пойгаи асбдавонӣ бештару зиёдтар хоҳад кард. Одилзода Дилбар, муовини раиси шаҳри Душанбе, ба ғолибон инъому тӯҳфаҳоро тақдим намуда истоданд ва воқеан ҳам фазои идона, фазои хеле мутантани ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба кулли тамошобинон ва ба бинандагон ҳам
واقعا پسند است. همین طریق ما غالبان پایگاه یکم رو که در ذات اسب‌های تاجیکی 2 ساله اینجا هم مره رو فتح کردن به شما معرفی کردیم. پایگاه یکم نتیجهش معلوم شد و اکنون طرز و اصول و قاعده های خود پایگاه البته به چابک سواران، نه تنها به چابک سواران بلکه به مربیان برجسته، به آن صاحبان اسب، به مخلصان هم خیلی آشنا است. در تمام ناحیه های تاجیکستان، اگر ما در اکثر ناحیه های دوردسته که ما زادهای پرورش زادهای اسب تاجیکی، انگلیسی و دیگر عربی رو میبینیم و در پایگاه امروز هم زادهای هم اسب اخلتکین، اسبهای تاجیکی انگلیسی اینجا هم رقابتشون برگزار میگردد. و با پایگاه دویم توجه میکنیم. به دوری دویم اگر گویم اشتباه هم نیست که اینجا 7 نفر مدعی الان آمادگی میگیرند. ذات اسبهای اخلتکین همین مسافه 1200 متر را در بر میگیرد و نهایتا همکار در این زمینه باز هم رنگ دیگر میگیرد و چابک سواران فردوس سلاموف، سینا پیرمدوف، مهراب شمشیروف، دلیر سفروف، خورشید ستاروف، ارکین میرزایوف، یارما داچیلوف، اینها اکنون باز هم برای فتح کردن این مسافه 1200 متر باز هم توجه بیشتر دارند. و چابک سواران لقب اسبی که گفتیم سربند و گراکل فرانک، اینها خیلی پیشتازند، پیشصف هستند و نسبت به رقیبانشان الکی موقعشان رو هم تغییر دادن، نزدیکتر به مره میگردند. چابک سواران معرفی شده الان هم در رفت این پایگاه دوم خیلی هم از خود مهارت بهتر نشان داده ایستادند و اسب سربند صاحب شنوشیروانی رستم فردوس سلاموف اسب را اداره میکند. سرمد این سینا پیرمتوف و اکنون نهایتا هم اولین شده اسب با لقب سربند رنگش سمند صاحب اسب انوشیروانی رستم از شهر دوشنبه و چابک سوار فردوس سلاموف به مره رسید و خیلی از خود یک مهارت بهتر هم نشان داد. اسب با لقب گراکل و این اسب با لقب سربند رو معرفی کردیم که فردوس سلاموف در 1 دقیقه و 15 ثانیه 1200 متر را طی کرد. ذات اسبای اخلتکین رو ما اینجا هم هنرشان را تماشا کرده ایستادیم و گراکل لقب اسب که چابک سوار ارکین میرزایوف بود در 1 دقیقه و 18 ثانیه این مسافه را طی کرد و اسب با لقب فرانک در 1 دقیقه و 20 ثانیه صاحب اسب عبدالحکیم بیگمتوف از شهر خوجند و چابک سوار یارمت آچیلوف و اکنون در سفره ظفر غالبان قرار دارند. فردوس سلاموف این چهره که ما خوبتر میشناسیم و زینه سیوم را یارمت آچیلوف از شهر خوجند به دست آورد. اسب با لقب فرانک صاحب اسب عبدالحکیم بیگیموف رنگی سیاه ترق صاحب اسب رو گفتیم، چابک سوار رو هم معرفی کردیم و این فردوس سلاموف اسب با لقب سرمند در 1 دقیقه و سربلند در 1 دقیقه و 15 ثانیه این مره را طی کرد. رنگی از سمند صاحب اسب انوشیروانی رستم از شهر دوشنبه فردوس سلاموف برنده مقام اول جام و 10,000 سومانی گردید. زینه دویم صاحب 7,000 سومانی و زینه سیوم صاحب 5,000 سومانی شدند. این چهره هایی که معرفی کردیم الکی باری اول نیست، اینها هم در هر یک مسابقات موقع خاص و علاهیده خود رو هم دارند. پایگاه اکنون بعدی پایگاه سیوم رو از پای مؤسسه دولتی نوروزگاه 5 نفر اینجا هم مدعی الان آمادگی میگیرند
که مسافه 1200 متر را طی نمایند. اسب با لقب زورق، اسب با لقب ارسنال، اسب دیگر تحت شماره 3 با لقب ویول، شماره 4 گامبیت و شماره 5 اسب با لقب ریم. رنگ اکثر 3 اسب اول معرفی شده تروق است و 2 اسب آخرین گامبیت و ریم جیران. توجه میکنیم اکنون چابک سواران باز هم فردوس سلاموف، مهراب شمشیروف، جمال الدین اشوروف، عظمت جمعیوف، کامل اشوروف. بله، در روز جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان واقعا هم فضای ایدانه، فرصت مناسب، لحظه های جالب. یک اسب لکه چابک سوار از اداره کردن اسب، اینجا هم اداره کردن اسب را نتوانست که باز هم اسب خود را نظارت کند. از خط معین شده بیرون برآمد از مسابقات، البته فعالیتش بیکار کرده شد و اکنون نفران دیگر را خواهیم دید که در این لحظه ها چی کار را انجام خواهند داد. فردوس سلاموف و اکنون دیگر باره عظمت جمعیف هم به اون نزدیک میگردد و جمال الدین اشوروف هم. چابک سواران معرفی شده به پیش می روند. زورق لقب است، سال تولدش 2017، رنگ استروق است، از مؤسسه دولتی نوروزگاهی شهر دوشنبه. چابک سوار فردوس سلاموف در دور سیوم هم اگر به پیش رود آنگاه احسنش میگوییم خیلی هم به مرا نزدیک میگردد. اسب با لقب زورق 1200 متر مسافه که حالا هم فردوس سلاموف و نهایتا اینجا گامبیت، اسب گامبیت و نهایت ویول این چهره و زینه اول را زورق مال خود کرد. فردوس سلاموف اشاره میکند به مخلصانش. یک لحظه دیگر ببینید اکنون از نوار تکراری حالتی که فردوس سلاموف چگونه و بعدا یک لحظه دیگر توقف میکنیم که یک اسب از آن دایره معین شده از خط حرکت بیرون شد و بعدا کار برای سگانه از اندک باز هم بهتر گردید برای فردوس سلاموف، برای عظمت جمعی و جمال الدین اشوروف. و در 1 دقیقه و 27 ثانیه از با لقب زورق فردوس سلاموف انا همین چهره باز هم زینه اول رو مال خود کرد. رهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه حالا در فضای متنتنی ایدانه تحفه ها را به غالبان پایگاه سیوم که از پای مؤسسه دولتی نوروزگاه بودند تقدیم می نمایند. از این عام گفتیم که تحفه ایدانه در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خیلی هم مورد توجه و نظر قرار دارد. اکنون بعد چند لحظه ما با معرفی از پای ذات تاجیک توجه خواهیم کرد و واقعا هم امروز شایسته افتخار هست از این چهره هایی که خیلی از خود یک مهارت خوب نشان میدهند. از با لقب گامبیت و فردوس رو حالا با انعام و تحفه و 10,000 سومانی اینجا هم تقدیم می نمایند. او رو تبریک میگویند که در دور سیوم هم ظفر یافت، جای اول رو گرفت. عظمت جمعیف از شهر دوشنبه جای دوم رو اشغال کرد و از با لقب ویول صاحبش جمال الدین اشوروف برنده مدال برنجی گردید. اینها که معرفی شدند اکنون باز هم ما توجه میکنیم به پایگاه بعدی، به پایگاه چهارم. بله، اینجا هم پرافشانی پرچم در حقیقت هم یک صداقت و صمیمیتی که میبینیم از پایگاه چهارم باز هم بهتر به نظر میرسد. چهارگانه که اینجا هم فردوس سلاموف، بسم الله شایو، خورشید ستارو و بهروز ستاروف و 2 نفر از شهر دوشنبه و 2 نفر دیگر از ناحیه خوالینگ می باشند. و سنتوریون این لقب اسبی که تحت شماره 1 است، شماره 2 گردون، شماره 3 ورشین و شماره 4 رخش.
و گفتیم که الان چابک سواران شهری دوشنبه و ناحیه خوالنگ مبارزه برده ایستادند. 1400 متر اندک مسافت تغییر یافت و سنتوریون این صاحب اسب رستم حسنزاده از شهر دوشنبه، فردوس سلاموف هم در خط پیش است. انا همان فردوسی که 3 دور را با موفقانه انجام داد و دومین شده است با لقب گردون. اون رو میخواهد که باز هم فشار آوری کند. فردوس سلاموف را نمیتواند، فاصله شون چندان دور نیست. است با لقب گردون که بسم الله شایف را اداره میکند. میگذرد فردوس سلاموف را یا نه؟ فردوس تجربه اداره کنی توپ را، اداره کنی اسب را هم خیلی خوب و بهتر و شایسته هم دارد با نقطه آخرین هم نزدیک شد. سنتوریون اسب، این لقب اسبی که صاحبش رستم حسنزاده است و فردوس سلاموف از شهر دوشنبه انا همین چابک سوار را اداره میکند و فردوس سلاموف هم مسافه 1400 متر را اولین شده در پایگاه چهارم ذاتی اسب‌های آمیخته طی کرد و باز هم برنده مدال طلا و 10,000 سامانی گردید. فرصت را میبینیم که چگونه به وقوع پیوست. گردون سال تولدش 2020 این لقب اسب است. رنگش ترق از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالین. بسم الله شایف توپ رو باز هم لحظه را که گفتیم که اسب رو اداره کرد و حساس ترین لحظه و جالب ترین فرصت رو ما یک جای تماشا کردیم که صاحبان اسب اینجا هم زحمت میکشند و چابک سواران هم در حقیقت. و باز بار دیگر فردوس سلاموف این گفته ها را ثابت کرد که او در میان همتایانش الان هم در پایگاه چهارم یگانه است. مراسم جایزه سپاری غالبان پایگاه چهارم هم شروع گردید. محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به غالبان تحفه ها را تقدیم می نمایند. زینه اول را از با لقب سنتوریون صاحب اسب رستم حسنوف چابک سوار فردوس سلاموف به دست آورد. اسب با لقب گردون ترق از خواجگی دهقانی میر از ناحیه خوالین چابک سوار بسم الله شایف جای دوم را گرفت و اسب با لقب ورشیم که در 1 دقیقه و 45 ثانیه مسافه 1400 متر را طی کرد. رنگ اسب خین خواجگی دهقانی میر از ناحیه خوالین خورشید ستاروف چابک سوار جای سیوم را گرفت. و با همین مشخصاتی که میبینیم ما توجه خود رو باز هم به دور بعدی بیشتر خواهیم کرد. در دور پنجم هم که پایگاه پنجم برگزار میگردد ذاتی اسب‌های آمیخته 1400 متر را اینجا اکنون باید این مسافه را طی سازند. اسب با لقب ادمیرال سال تولدش 2016 رنگش ترق کار آغاز گردید و اکنون فردوس سلاموف این اسب معرفی شده را اداره میکند. اهریمن صاحب از ظهورشاه عزیزوف از خوالنگ است. سلطان از ناحیه خوالنگ چابک سوار لقب اسب سلطان و چابک سوار خورشید ستاروف و اسب چهارم اروند این لقب اسب است. صاحبش عبدالمطلب جلمتوف از ناحیه رودکی و عبدالمطلب جلمتوف اولین نفری که هم صاحب اسب خودش و هم چابک سوار. در این پایگاه ما در دور پنجم اولین نسب اولین چابک سواره که ما معرفیش کردیم هم صاحب اسب و هم چابک سواره که الان در پایگاه پنجم قرار دارد. ذات اسب‌های آمیخته 4 نفرند و الان اهریمن اسب با لقب اهریمن از ناحیه خوالنگ ظهورشاه عزیزوف پیش میگذرد، اما اروند
در فاصله نچندان دور با او قرار دارد. لقب اسبی که ادمیرال است، اسب طرق کمال عینیوف صاحب اسب از شهر دوشنبه و چابک سوار فردوس سلاموف به پیش می رود. یک لحظه دیگر حالا فرصت هم هست، چون که اندک دوری طولانی تر دارد، چون که 1400 متر این در یک دوری تنها یک دور خاتمه یافتنش از امکانیت دور است. از این نقطه نظر آغاز نقطه مسابقات جایش کمی تغییر یافت و ادمیرال این لقب اسب است که در 1 دقیقه و 32 ثانیه اسب طرق صاحب اسب کمال عینیوف از شهر دوشنبه فردوس سلاموف به پیش می رود و اولین شده مسافه 1400 متر را طی می کند و اسب با لقب اهریمن سال تولدش 2020 رنگش هینگ از خواجگی دهقانی میر ناحیه خاولینگ ظهور شاه عزیزوف چابک سوار خیلی هم پیش‌صفی رو از دست نداد و دومین شده به مره رسید و اسب با لقب اروند رنگش طرق عبدالمطلب جلمتوف از ناحیه رودکی صاحب زینه سیوم گردید. فردوس سلاموف باز هم باری پنجم است که به سفره ظفر می براید و صاحب مدال طلا می گردد. این چابک سوار عبدالمطلب جلمتوف از ناحیه رودکی اسب با لقب اروند را خیلی خوب اینجا هم اداره کرد. خیلی جوان است، نورس است، اگر گوییم اشتباه هم نیست. صاحب زینه سیوم گردید و 5000 سومانی رو هم مال خود کرد و اسب با لقب اهریمن خیلی هم هنرش خوب بود که رنگش خینگ از خواجگی دهقانی میری ناحیه خاولینگ ظهور شاه عزیزوف را ما در سفره ظفر میبینیم که جای دوم رو گرفت و این مسافه گفته را 1400 متر را در 1 دقیقه و 38 ثانیه طی کرد. اسب با لقب ادمیرال رنگش طرق کمال عینیوف صاحب اسب از شهر دوشنبه فردوس سلاموف این چهره که بار پنجم در این مسابقه جشنی صاحب مقام اول میگردد و ببینید که اکنون وقتش آمد کرد. 5000 سومانی برنده مدال برنجی، 7000 سومانی برنده مدال نقره و 10000 سومانی برنده مدال طلا پیش‌صفی هر یک پایگاه این رو به دست میارند. 50000 سومانی را الکی فردوس سلاموف انا همین چهره مال خود کرد. در دور پنجم هم ظفر یافت. احسنش میگوییم، خیلی مهارت خوب دارد. اکنون پایگاه ششم ذاتی اسب‌های تاجیکی 3 ساله را اینجا ما اندک معرفی میکنیم. اسب تاجیکی اسب پرقوت بوده، قد و بستش خیلی زیبا است، سری قاقینه، چشمان کلان، گردن دراز، تخت پوشت و صغری خور، سینه فراغ و پایهای دراز سرموشک دارد. اکنون آغاز میکنیم پایگاه ششم ذاتی از پای تاجیکی 3 ساله که ما وصفشان کردیم. از با لقب گستاخ از ناحیه خاولینگ ظهور شاه عزیزوف آن را اداره میکند. اسب رقم 2 مبارک این لقبش از فردوس سلاموف آن را اداره کرده ایستاده است. از با لقب گفتار چابک سوار منوچهر شراف‌الدین زاده از خاولینگ و اسب با لقب گرام از ناحیه خاولینگ و چابک سوار خورشید صداروف از خواجگی دهقانی میر. 3 نفر و 1 نفر دیگر از ناحیه فرخار فردوس سلاموف را که اسب محمدی حکیموف را که رنگش جیران است اداره میکند و در این دور در پایگاه ششم ذاتی از پای تاجیکی 3 ساله حالا مدعی اول هم گویم اشتباه نیست چون که در پیش است. توجه میکنیم اکنون به وقتی باقی مانده به حالتی که خیلی هم حساس است. از با لقب مبارک سال 2021 سال تولدش رنگش جیران محمدی حکیموف از پرور خیلی مشهوری تاجیکستان از ناحیه فرخار است. فردوس سلاموف اسب را اداره میکند.
و مسافه 1400 متر هم یک حرکتی دیگر و باز هم کوشش های الهیده. ببینید که لجام را داشتن، حرکت را اندک تقویت دادن و نگاه و نظری الله همین چابوک سوار خیلی هم بهتر، خیلی هم شایسته در پایگاه ششم از بالقب مبارک در 1 دقیقه و 38 ثانیه صاحب اسم محمدی حکیموف از ناحیه فرخور و فردوس سلاموف انا همین چهره در پایگاه ششم هم ظفر یا وزاتی از پای تاجیکی 3 سالک رو ابتدا معرفی کردیم و فردوس اولین شد. گستاخ انا همین چابک سوار ظهورشاه عزیزوف نام دارد، جای دویم را گرفته از ناحیه خاولینگ در 1 دقیقه و 41 ثانیه این مسافه را طی کرد، 1400 متر را. بیایید یک بار دیگر توجه میکنیم به چهارگانه به چابک سواران ظهورشاه عزیز و فردوس سلاموف، منوچهر شراف‌الدین زاده و خورشید ستاروف. اولین شده فردوس سلاموف، این از ناحیه فرخور معرفی کرده. محمدی حکیموف صاحبی است در 1 دقیقه و 38 ثانیه مسافه را طی کرد و برنده زینه اول شد. از بلقب گستاخ ظهورشاه عزیزوف چابک سوار جای دویم را گرفت در 1 دقیقه 48 ثانیه. از بلقب گرام جیران از خاولینگ از خواجگی دهخانی میر چابک سوار خورشید ستاروف مقام سیوم را اشغال کرد. و باز هم اینجا هم سردار ریاست کار با جوانان و ورزش حکومت شهر دوشنبه رجب علی باباخانزاده به غالبان حالا این و تحفه ها را تقدیم نمایند. و براسی چون در خصوص هم جوسه و جوسهش با اسب عربی اسب تاجیکی شباهت دارد، خصوصا از اسب لقه کلان، ولی از اسب انگلیسی کمی خورد است. قد نریانش 156 157 سانتی متر را تشکیل میکند، دور سینه‌اش 173 و خیلی هم اگر ما سرعت دویر کردیش رو گیریم که در 1000 متر را در 1 دقیقه و 6 ثانیه طی نموده است. 1200 متر در 1 دقیقه و 17 ثانیه، 1600 متر در 1 دقیقه و 47 ثانیه، 1800 متر در 1 دقیقه و 58 ثانیه، 2000 متر در 2 دقیقه و 14 ثانیه. ذاتی البته از پای تاجیکی که ما معرفیشان کردیم و این سرعت دویر کردی رو یک لحظه هم به شما باز هم توضیح دادیم. پایگاه ششم رو انجام دادیم، به پایگاه هفتم توجه میکنیم. ذاتی از پای تاجیکی از 4 ساله بالا درباره پیدایش و تاریخ ذاتی از پای تاجیکی اندک پیشتر هم گفتیم. این موضوع دیگر است و ما توجه میکنیم به رقابتی که الان در پایگاه هفتم جریان دارد. از بالقب لال مهراب شمشیروف چابک سوار رزگرام، این لقب اسب است که منوچهر شراف‌الدینوف آن را اداره میکند. و باز هم سکرتریات این فردوس سلاموف که ما او را معرفی کردیم در 6 دور همچون غالب. و پرومیته اسبی شماره 4 که الان یوسف اشورف را اداره میکند و اکنون 1400 متر و اندک زیادتر شد. این 2000 متر مسافه الهیده است که 1.5 دور گشتن چابک سواران این مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت رو بعد همین مسافه رو طی نمایند. ما اکنون دور اول رو یا گردش اول رو میبینیم که خیلی با سرعت تیز و با جسارت و باز هم یک مسئولیت و ملکه خوبی چابک سواران پشت سر میگردد. سوارهای تاجیک البته از سال 1958 گویم با اسبای تاجیکی در مسابقه های عمومی اتفاقی و
دیگر چارابینی ها هم شرکت می‌ورزیدند. بله 19 مرتبه غالب مکافات بانام تاجیکستان، سالهای قبلی 7 مرتبه غالب مکافات بانام آذربایجان، 14 مرتبه چمپیون بوسکشیف، 8 مرتبه غالب چوگانبازی و غیره ها هم با اسبای ذاتی تاجیکی گردیدند. اسب ذاتی تاجیکی در مسابقه های امام اتفاقی چون گفتیم روند کار را می‌بینیم که در 2000 متر الان هم خیلی پیصفان توجه دارن به همان نقطه نهایی که الان لقب اسب چابک سوار مهراب شمشیرов به پیش می رود و هرچند رجوع دیگران اینجا هم بیشتر است، اما نمی توانند که در این وقت، در این فاصله که مهراب این لحظه را بس خیلی هم با یک صمیمیت و احساسات زیاد پشت سر کرد. بله فردوس سلامو چون همیشه هم از این چهره مهر زدیم در 2 دقیقه و 14 ثانیه و 53 تا ثانیه پایگاه هفتم ذاتی از پای تاجیکی از 4 ساله بالا. و توجه میکنیم بار دیگر به نوارهای تکراری سکرتریات این لقب اسبی که فردوس سلاموف آن را اداره میکرد و ادامه تلاش چابک سواران هم خیلی خوب بود. صاحب اسب رستم حسن زاده از شهر دوشنبه و یوسف اشورف در اداره کردن اسب با لقب پرومیتی موفق نگردید راستی و بعدا سگانه که باقی موندن الان این حالت را ما و شما دیگر باره میبینیم و اسب با لقب لال مهراب شمشیرov آن را خوب اداره کرد. منوچهر شراف‌الدینov هم در روند تلاشش خیلی بهتر و جالب ملکه چابک سواریش را نشان داد و در 2 دقیقه و 14 ثانیه و بله 54 تا ثانیه انا همین نتیجه، همین توجه، همین چابک سواری باز هم فردوس سلاموف یک بار دیگر نشان داد که او در میان همتایانش، در میان چابک سواران خیلی نفر نمونه، ارزنده و صاحب تجربه نیز هست. در 6 دور غالب آمدن الکی این خیلی مظفریت است و در دور هفتم ظفر یافتن اکنون خیلی هم برایش فکر میکنم که یک صحفات دیگر فردوس بار هفتم به سفره ظفر میبراید و برنده مدال طلا و مکافات ارزنده 10,000 سومانی میگردد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و در همکاری با فدراسیون پایگاه و بوسکشی جمهوری تاجیکستان این چارابینی رو هم خوب تشکیل کردن. شراف‌الدین منوچهر شراف‌الدینوف و اکنون شمشیرov مهراب، فردوس سلاموف، چهره هایی که چون معرفی کردیم امروز هم با این عامهای ایدانه در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شرفیاب گردیدند و اسب با لقب لال که اینجا هم صاحب اسب انوشیروان رستم از شهر دوشنبه چابک سوار مهراب شمشیرov خیلی رجوع و توجه الهیده هم داشت و خیلی یک استعداد والای این چهره رو هم ما دیدیم. فردوس سلامو بار دیگر از سفره ظفر بیرون می شود. 7 مرتبه این چهره به همان منبر افتخاری برآمد و 70,000 سومانی رو مال خود کرد. ببینید اگر هر که استعداد دارد، هنر و قدرت و قابلیت دارد، البته در هر مورد می تواند که انعام و تحفه و مکافات های شایسته را مال خود کند، چه در ورزش، چه در ارتش، چه در فرهنگ و چه در تمام ساحه هایی که البته نمونه باشد فرد یا هنرش، استعدادش و مهارتش البته صاحب تحفه و جایزه های شایسته خواهد گردید. پایگاه آخرین ذات اسب های انگلیسی از 4 ساله بالا
الان 5 نفر مدعی: فردوس سلامов، منوچهر شراف‌الدین زاده، نیکروز میرزویف، مهراب شمشیرov و اولوغبек از ناحیه مسچوح ولایت سوخت. مسافت 2000 متر را در بر میگیرد. 5 گانه که معرفی کردیم الان همه برابرند. یکی پیش می رود که این هم باز اسب با لقب شرق است و فلورید این اسب شماره 2 اسب با لقب خطلان هم تحت رهبری نیکروز میرزویف یا چابک سواری نیکروز میرزویف. خیلی پیشرفت است. ورزشگری سوختی از مسچاه راپورت این لقب اسب اوست. اولوغبک نام دارد. چابک سوار شماره 5 است و اکنون باز هم تکاپو، تلاش، مهنت، به پیش حرکت و بسیار هم در روند این کوشش ها باز هم بیشتر میبینیم که امروز ما از آن چهره هایی که قبلا افتخار میکردیم بعضی از آنون از پروری سرشماری نسبتا کمی از پروری ذاتی از پرهای ناحیه رودکی دشمندی فیض‌آباد خراسان و رخش ناحیه خراسان رو کم میبینیم. امروز در این چهره بینی ایدانه اکنون آن افراد را معرفی میکنیم که واقعا هم در این 2 سال اخیر از خود یک استعداد و مهارت الهیده و خوب و نمونه هم نشان میدهند. از با لقب خطلان چابک سوار نیکروز میرزویف بسیار هم حرکتش خوب است، اما منوچهر شراف‌الدینov با پیش آمد و اولین شده مره را فتح کرد و مسافه 2000 متر را طی کرد و از با لقب فلورید این رنگ استروغ را میشمارد از شهر دوشنبه صاحب اسب و منوچهر شراف‌الدین زاده برنده مدال طلا شد. جای فردوس سلامov را اشغال کرد. در 7 دور فردوس سلامov ظفر یافت و منوچهر شراف‌الدین زاده در ذات اسب‌های انگلیسی از 4 ساله بالا اولین شده در 2 دقیقه و 13 ثانیه به مره رسید. و زینه دویم را اینجا از با لقب خطلان سیاه طرق رنگش نادر عمرف صاحب اسب از شهر دوشنبه نیکروز میرزویف چابک سوار معرفی شده. موقع دویم رو چون درباره اینها گفتیم. و اسب با لقب شرق سال تولدش 2015 رنگ اسب جیران فردوس سلامov اسب را اداره کرد و این مراتب فردوس به زینه سیوم می براید. منوچهر شراف‌الدین زاده در نهایت هم در دور هشتم در ذات اسبای انگلیسی از 4 ساله بالا خیلی هم مهارت خوب و شایسته نشان داد. این چهره ها را ما دیگر باره به شما معرفی کردیم که برنده مقام اول منوچهر شراف‌الدینov گردید، جای دوم رو نیکروز میرزویف گرفت و جای سوم رو فردوس سلامov با همان اسبی که لقبش شرق بود. با غالبان چون انعام و تحفه و مکافات های پولی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون پایگاه و بوسکشی جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. با شما هم سعادت و کامیابی را آرزومندم. من این لحظه ها را شارع علی شریف برای شما توضیح دادم. تشکر برای توجهتان.